आतापर्यंत आपण फर्स्ट पेपरचे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन, त्याच्यानंतर ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन आणि मॅट्रासेस असे 3 चॅप्टर फर्स्ट पेपर मधले पाहिलेले आहेत. आता आपण सेकंड पेपर स्टार्ट करू. आता सेकंड पेपर 12वीच्या सिलेबसनुसार सेकंड पेपर मधला फर्स्ट चॅप्टर आहे डिफरन्शिएशन. आता हे डिफरन्शिएशन नाव नवीन नाही, कारण तुम्हाला 11वीला झालेले, कारण 11th मध्ये आपण डिफरन्शिएशन चॅप्टर घेतला होता. पण तिथे डिफरन्शिएशन 11th ला काय होतं, तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन. आता एक स्टँडर्ड फंक्शन, तर आता सेकंड पेपर मध्ये फर्स्ट चॅप्टरच्या पहिल्या आर्टिकल मध्ये म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह चॅप्टर मधला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन हे फर्स्ट आर्टिकल, त्याच्यात डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन पाहायचे. आता सगळ्यात आधी पाहायचे कंपोजिट फंक्शन म्हणजे काय. आता एक कंपोजिट फंक्शन याची डेफिनेशन आपण 11th मधल्या रिलेशन आणि फंक्शन या चॅप्टर मध्ये पाहिलेली. पण आता इथे स्टँडर्ड फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह आपण पाहिले. आता स्टँडर्ड फंक्शन काय, द फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल y is equal to f of x. Y is a notation of function. Here function of x, function of variable, it is a standard function. Function of variable, that is y is equal to sin x. Y is equal to sin x. Here f function is a sign, trigonometric function operate on variable x. That is the y is a function of x. Y is function of x or another function. Y is equal to under root x. Y is function of x or y is equal to log x. Y is equal to another tan x. Y is a function of x, means function of variable. It is a standard function. Now we see the composite function. Then what is the composite function? The notation of the composite function, it is f o g of x. That means f of g of x. Here f of x is a function and g of x is also another function. Here therefore f of x is one function and g of x is another function. Here composite function means function of function. Here y is equal to g of x. Y is equal to here f of x. Here y is equal to f of g of x. Y is equal to f of g of x. Here y is equal to f of x, that is function of variable. But here y is f of g of x, that means y is function of function. Here f is also function and g is also function, and y is function of g of x, and here g is a function of x. That means here g of x, g is a function of variable, but y is a function of g of x. Therefore it is composite function. Simple definition of composite function, it is a function of function. Therefore when we see it is f of x, take f of x is equal to, it is log x, and g of x is equal to suppose sin x. Here two functions, it is function of variable, these two functions standard function. Now we want to write the composition of two functions f and g. It is a composition of two functions. Y is equal to f of g of x. Y is equal to f of g of x. Here y is equal to f of x, it is y is equal to g of x. Here suppose y is equal to f of x is equal to log x. Then y is equal to f of g of x. Therefore y is equal to, we can write this in this form, f of g of x, that means f of sin x, because it is a sin. G of x, it is a sin x. G of x, g is a function of x, f is a function of x. But here we can write y is equal to f of g of x. Here y is equal to f of g of x. Then y is equal to log of x. Function काय घेतले आपण, y is equal to log of x, and here y is equal to f of g of x. Therefore y is equal to f of sin of x, means y is a function of sin x. Here y is a function of x, function of variable, it is a standard function. But here y is a function of sin x, that is y is not a function of variable, y is a function of function. Therefore it is composite function. Then this can be written as y is equal to log x. Therefore y is equal to log of sin x, and it is a composite function. Here variable x, variable x, first the function sin x, sin of x, and then log of sin x. It is a composition of two functions.
log and sin. Then y is equal to log of sin x and it is a composite function. Here, आता हे झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन म्हणजे फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल. फक्त व्हेरिएबल असलं हे झालं तुमचं स्टँडर्ड फंक्शन. म्हणजे आपण साइन एक्स, अंडर रूट एक्स, लॉग एक्स हे घेतलेले फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल. पण फंक्शन ऑफ इट इज साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, it is a composite function because here sin is not a function of variable, sin is a function of function, and here under root is a function of variable. Therefore it is a sin under root x, it is a composition of two functions, sin and under root. Therefore sin of under root x, it is a composite function. Then suppose it is under root of tan x, under root of tan x, it is a function of function. Here it is function of variable. Y is equal to under root x, it is a standard function. Y under root x, it is a standard function. Under root x, because under root function operate करावे variable x वर, पण हे standard function. पण here under root tan x, आता under root function आहे पण variable वर operate करणार. हे काय under root of tan x, function of function. tan x हे दुसरं फंक्शन झालं. अंडर रूट ऑफ tan x हे झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन. तसंच log x हे स्टँडर्ड फंक्शन आहे पण या x च्या जागेवर दुसरं कोणतंही फंक्शन आलं व्हेरिएबल नाही. लॉग कशावर ऑपरेट केलं, इट इज x वर. आपण या x ची लॉगॅरिथमिक व्हॅल्यू काढतो व्हेरिएबल, पण sin x ची लॉगॅरिथमिक व्हॅल्यू काढणार ते झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन. कारण x ची व्हॅल्यू काढणं तिथं काय काढलं लॉग ऑपरेट कशावर केले sin वर, दॅट इज sin x हे झालं तुमचं फंक्शन ऑफ फंक्शन. म्हणजे आपण 11वीला जे स्टँडर्ड फंक्शन पाहिले होते सगळे, आपण 11वीला काय डेरिव्हेटिव्ह पाहिले होते, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x हे झाले ट्रिग्नॉमेट्री. एक्सपोनेन्शियल मध्ये कोणते घेतले होते, ते e raised to x आणि a raised to x. लॉगॅरिथमिक मध्ये log x. त्याच्यानंतर अल्जेब्रिक मध्ये काय x to the power n. मग x to the power n मध्ये आणखी दोन अंडर रूट x आणि 1/x हे दोन्ही घेतले होते. x to the power n अल्जेब्रिक म्हणलं की पॉवर मध्ये कॉन्स्टंट हे लक्षात राहतं. अल्जेब्रिक x to the power n. Here y is equal to x to the power n. It is a standard function, but y is equal to sin to the power n x. It is a composite function because power n is not a variable x. It is a power of sin x, and sin is also function, and then sin चा power काय n. मग हे झालं तुमचं composite function. म्हणजे suppose y is equal to x cube, it is a standard function, but y is equal to cos cube x हे झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन. कारण याच्यात दोन आले अल्जेब्रिक आणि ट्रिग्नॉमेट्रिक. आता अल्जेब्रिक पॉवर मध्ये कॉन्स्टंट आलं की ते झाले तुमचे सगळे अल्जेब्रिक फंक्शन. अल्जेब्रिक म्हणजे x to the power n हा फॉर्म्युला कुठे यूज करायचा हे लक्षात आलं पाहिजे. पॉवर मध्ये कॉन्स्टंट हे झाले तुमचे सगळे अल्जेब्रिक फंक्शन. देन आता ही पॉवर 3 म्हणजे x to the power n च्या फॉर्म मध्ये, पण x च्या जागेवर काय येतं cos. हे झाले तुमचे x च्या जागेवर दुसरं व्हेरिएबलच्या जागेवर आणखीन एक फंक्शन आलं, हे झाले तुमचे कंपोजिट फंक्शन. आता इथे दोन दोनच घेतले, तीन तीन सुद्धा असू शकतात. लॉग ऑफ टॅन ऑफ अंडर रूट एक्स. आता इथे व्हेरिएबल एक्स आहे पण याच्यावर फंक्शन कोणकोणते ऑपरेट करायचे, अंडर रूट, टॅन आणि लॉग. म्हणजे लॉग ऑफ टॅन ऑफ अंडर रूट एक्स हे झाले तुमचे तीन फंक्शन येतात. हे कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन्स. किंवा इट इज साइन ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1. देन आता इथे फंक्शन कोणते, तीन फंक्शन साइन, लॉग आणि इट इज x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1. इट इज अ पॉलिनॉमियल फंक्शन. या पॉलिनॉमियल फंक्शन ऑपरेट ऑन इट इज x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1 हे झाले एक फंक्शन. लॉग या फंक्शनवर ऑपरेट केला आणि या दोन्हीवर काय साइन, म्हणजे साइन ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वेअर प्लस 2x प्लस 1. हे झाले तुमचे तीन तीन फंक्शन. एखाद्या वेळेस चारही घेऊ शकता. मग फक्त एवढं लक्षात राहू द्या, स्टँडर्ड फंक्शन आधी व्यवस्थित पहा. तुम्हाला जे डेरिव्हेटिव्ह लिहून दिलेले x to the power n, त्याच्यानंतर अंडर रूट x 1/x, ट्रिग्नॉमेट्रिक, एक्सपोनेन्शियल, लॉगॅरिथमिक आणि त्याच्यानंतर इनव्हर्स फंक्शन. हे तुमचे सगळे फंक्शन्स. हे फंक्शन्स काय साइन, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन म्हणले की साइन. आता साइन x हे झालं तुमचं स्टँडर्ड फंक्शन. पण या ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन साइन x स्टँडर्ड फंक्शन. ट्रिग्नॉमेट्रिक साइन, कॉस, टॅन, कॉट, सेक आणि कोसेक हे झाले सगळे स्टँडर्ड फंक्शन, कारण ऑपरेट करत आपण x वर. त्याच्यानंतर
अल्जेब्रिक फंक्शन मध्ये कोणते x टू द पॉवर n, x टू द पॉवर n हे झालं अल्जेब्रिक. पण या एक्सच्या जागेवर दुसरं फंक्शन असेल तर ते झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन. एक्सपोनेन्शियल फंक्शन काय, ए टू द पॉवर एक्स अँड ई टू द पॉवर एक्स. ए टू द पॉवर एक्स, ई टू द पॉवर एक्स. या एक्सच्या जागेवर दुसरं सपोज ए टू द पॉवर साइन एक्स आलं तर इट इज कंपोजिट फंक्शन. काय म्हणतात, ए टू द पॉवर एक्स व्हेरिएबल, पण व्हेरिएबलच्या जागेवर पुन्हा दुसरं फंक्शन, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन. देन लॉगॅरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स, हे सगळे आपण 11th ला पाहिलेले. फंक्शन ऑपरेट ऑन व्हेरिएबल, इट इज अ स्टँडर्ड फंक्शन. फंक्शन ऑपरेट ऑन फंक्शन, that is a function of function, function of function. Here y is a function of variable x, and here y is function of function g of x. It is a composite function. Y is function of g of x. Here y is a function of x, function of variable, standard function. And y is a function of function. It is a composite function. आता आपण 11वीला हे सगळे डेरिव्हेटिव्ह पाहिलेले, फॉर्म्युले तेच डेरिव्हेटिव्ह, डेरिव्हेटिव्हचे तेच फॉर्म्युले व्यवस्थित केअरफुली पहा, तेच लक्षात येतं. स्टँडर्ड फंक्शन म्हणजे काय हे लक्षात आलं की तुम्हाला एक्सच्या जागा दुसरं काही लिहू द्या, ते झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन एक्सच्या जागा. आणि आता कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढायचा, कंपोजिट फंक्शन या जस्ट इंट्रोडक्शन, कारण आपल्याला हेच आर्टिकल पूर्ण घ्यायचे. त्या तुम्हाला डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स हे माहिती, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इट इज कॉस एक्स. पण आता तुम्हाला काढायचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट एक्स. साइन एक्स हे स्टँडर्ड फंक्शन, पण साइन अंडर रूट एक्स हे तुमचं कंपोजिट फंक्शन. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढणार, ठीक आहे. साइन अंडर रूट एक्स इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, स्टँडर्ड फंक्शन नुसार डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, म्हणजे साइनचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स काय असणार, कॉस एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स. डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. मग साइन एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू काय, इट इज कॉस एक्स, दॅट इज कॉस अंडर रूट एक्स. साइन अंडर रूट एक्स आपण फॉर्म्युला कोणता यूज करावा, स्टँडर्ड फॉर्म्युला साइन एक्स. साइन एक्स पण इथे एक्स नाही, इथे एक्सच्या जागा दुसरं फंक्शन आहे, व्हेरिएबल नाही, व्हेरिएबलच्या जागा दुसरं फंक्शन. आपण व्हेरिएबल नुसार डेरिव्हेटिव्ह घेतला, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स. मग साइन अंडर रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय, कॉस अंडर रूट एक्स. पण कंपोजिट फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह काढतो वेळेस साइन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स. साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस एक्स, तर साइन अंडर रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस अंडर रूट एक्स आणि इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ अंडर रूट एक्स. म्हणजे व्हेरिएबलच्या जागेवर दुसरं जे फंक्शन आहे त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह मल्टिप्लिकेशन मध्ये घ्यायचा. आता मल्टिप्लिकेशन मध्ये कशामुळे घ्यायचा, हेच थेरम मध्ये सुरुवातीलाच पाहिजे. ते आपण आणखी आर्टिकल आता स्टार्ट करायचं. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह कसे काढायचे, म्हणजे तुम्हाला 11th जर फॉर्म्युले क्लिअर पार्ट असतील तर 12th काहीच अवघड जाणार नाही. कारण काय, साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही 11th ला काढलेला आहे, आता काढायचा साइन अंडर रूट एक्स. तर साइन अंडर रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह कसा काढणार, कॉस अंडर रूट एक्स इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ह्या एक्सच्या जागा जे काही फंक्शन आहे त्या फंक्शनचा पुन्हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजे अंडर रूट एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय आहे, 1/2 अंडर रूट एक्स, म्हणजे येणार कॉस अंडर रूट एक्स इनटू 1/2 अंडर रूट. इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन अंडर रूट एक्स. Another it is derivative of log x. Log x चा डेरिव्हेटिव्ह काय, 1/, स्टँडर्ड फंक्शन पाहिलेले. देन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ log of cos x. देन आता स्टँडर्ड फंक्शन नुसार log x हे स्टँडर्ड फंक्शन, कारण काय log फंक्शन ऑपरेट करत व्हेरिएबल x वर. इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल, बट हियर log फंक्शन ऑफ another function, that is cos x. Log of cos x. But standard नुसार डेरिव्हेटिव्ह differentiate with respect to x. It is a function of x, is also function of x, but it is a composite function. Differentiate with respect to x. Log of cos x. Here log x याचा डेरिव्हेटिव्ह काय, 1/cos x. Log of cos x चा डेरिव्हेटिव्ह काय, 1/cos x. या फॉर्म्युल्यानुसार log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x. Log of cos x. Here x replaced by cos x. Log of cos x, it is 1/cos x. या log चा डेरिव्हेटिव्ह काढलाय, log x 1/x. पण इथे x नाही, इथे काय दुसरं फंक्शन आहे cos x, म्हणून त्या फंक्शनचा पुन्हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह, इट इज cos x. आणि लास्ट आन्सर काय येणार मग, 1/cos x इनटू -sin x.
आणि याला लिहिता येते मायनस टॅन एक्स, म्हणजे लॉग ऑफ कॉस एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढला मायनस टॅन एक्स. आणखी एक इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स क्यूब. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह काय 3 इंटू एक्स स्क्वेअर एक्स टू द पॉवर एनच्या फॉर्म्युल्यानुसार. पण आता घ्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन क्यूब एक्स. आता इथं पॉवर मध्ये कॉन्स्टंट इट इज अल्जेब्रिक फंक्शन, म्हणजे एक्स टू द पॉवर एन. एक्स टू द पॉवर एन, एक्स टू द पॉवर एन नुसार काय एन इंटू एक्स टू द पॉवर एन मायनस वन. पण इथं पॉवर 3 कशाचा आहे एक्सचा नाही साइन एक्सचा आहे. मग पुन्हा घ्या एक्स टू द पॉवर 3 त्याच्यानुसार काय येणार आहे 3 साइन टू द पॉवर एक्स, एक्स टू द पॉवर 3. आपण फॉर्म्युला कोणता यूज केला एक्स टू द पॉवर एनचा यूज केला साइन एक्स टू द पॉवर 3 म्हणजे 3 इंटू साइन स्क्वेअर एक्स. पण इथं स्टँडर्ड फंक्शन मध्ये एक्स होतं व्हेरिएबल, इथं व्हेरिएबल नाही. इथं काय त्याच्या जागा फंक्शन आहे. कोणतं फंक्शन आहे तर साइन एक्स. याच्या जागा दुसरं कोणतं येऊ शकतं कॉस एक्स टॅन एक्स ई टू एक्स राहील. देन साइन टू द पॉवर 3 इट इज 3 इंटू साइन स्क्वेअर एक्स. मग इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स. एक्सच्या जागेवर जे काही दुसरं फंक्शन आहे स्टँडर्ड फंक्शन हे तुम्ही 11वीला पाहिलेले. आता हेच 12वीला आपल्याला कंपोजिट फंक्शन नुसार पाहिजे. स्टँडर्ड फंक्शन मध्ये जे व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलचं जागा दुसरं फंक्शन म्हणजे ते झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन. मग साइन क्यूब एक्स इट इज आणि देन त्याचा आन्सर काय येणार आपण 3 साइन स्क्वेअर एक्स आणि इंटू कॉस एक्स. हे झालं डेरिव्हेटिव्ह तुमचा साइन क्यूबचा. हे जस्ट इंट्रोडक्शन. हे कसं करायचं आता हेच मल्टिप्लिकेशन मध्ये कशामुळे घ्यायला तर याच्यात आपल्याला फर्स्ट थेरमच पाहायचं चेन रूलचा थेरम डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. पहिला थेरम नंतर त्याच्यावरती हे या टाइप मध्ये एक्झाम्पल. आणि घ्या हे फक्त याच्यासाठी सांगायला कंपॅरिझन तुम्हाला करायला सोपं जाते. 11वीला तुम्ही हे स्टँडर्ड फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह पाहिलेले साइन एक्स लॉग एक्स किंवा एक्स टू द पॉवर एन. आता हे जर क्लिअर असेल तर 12वीचं सगळं सोपं जाणार. कारण काय 12वीमध्ये तुम्हाला या एक्सच्या जागेवर दुसरं फंक्शन आहे. 11वीला जे स्टँडर्ड फंक्शन पाहिलेले एक्सच्या जागेवर दुसरं फंक्शन घ्या. इथं साइन एक्स होतं इथं साइन अंडर एक्स येते. आता अंडर फंक्शन घेतलं याच्या जागेवर दुसरं कोणतंही फंक्शन आहे. आणि फंक्शन कोणते तुम्हाला 11वीला जेवढे फॉर्म्युले लिहून दिलेले स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये बस तेवढेच. म्हणजे लॉग ऑफ अंडर एक्स या अंडर एक्सच्या जागेवर लॉग ऑफ इट इज साइन ऑफ अंडर एक्स. साइन अंडर एक्सच्या जागेवर साइन एक्स स्क्वेअर येईल साइन एक्स क्यूब येईल साइन ऑफ लॉग एक्स येईल साइन ऑफ कॉस एक्स येईल साइन ऑफ साइन एक्स येईल. या अंडर एक्सच्या जागेवर दुसरं कोणतंही फंक्शन येऊ द्या. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शनच्या रूल नुसार डेरिव्हेटिव्ह करा. म्हणजे तुम्हाला स्टँडर्ड फंक्शनचे जे 11चे फॉर्म्युले डेरिव्हेटिव्ह ऑफ स्टँडर्ड फंक्शन ते क्लिअर असलं तर कंपोजिट फंक्शन सगळं सोपं जातं. कारण काय डेरिव्हेटिव्ह या एक्स तिथं स्टँडर्ड फंक्शन होतं फंक्शन ऑफ व्हेरिएबल. इथं कंपोजिट फंक्शन इट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन. या एक्सच्या जागेवर काहीतरी दुसरं फंक्शन असणार. 11वीला हे साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 11वीला काढलेला आहे. आता इथं साइन एक्स नाही या एक्सच्या जागेवर दुसरं फंक्शन. 11वीला लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे. आता एक्स नसणार एक्सच्या जागेवर दुसरं कोणतं तरी फंक्शन असणार कोणतेही फंक्शन. इथं लॉग ऑफ कॉस एक्स घेतले दुसरं काही येईल लॉग ऑफ एक्स क्यूब येईल लॉग ऑफ साइन एक्स येईल लॉग ऑफ टॅन एक्स येईल लॉग ऑफ ई टू एक्स येईल काही त्याच्यानुसार कॅल्क्युलेशन. एक्स क्यूब एक्स टू द पॉवर 4 एक्स टू द पॉवर 5 हे असे डेरिव्हेटिव्ह 11th ला काढलेले. आता इथे एक्सच्या जागेवर काय दिलेले एक्स क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे. एक्सच्या जागेवर काय दिलेले इट इज साइन एक्स क्यूब म्हणजे साइनचा क्यूब म्हणजे पहिले क्यूब इट इज अ अल्जेब्रिक फंक्शन एक्स टू द पॉवर एन. मग एन इंटू एक्स टू द पॉवर एन मायनस 1 हे झालं त्याचा फॉर्म्युल्यानुसार डेरिव्हेटिव्ह. हे झालं स्टँडर्ड फॉर्म्युल्यानुसार एन इंटू इट इज एक्स टू द पॉवर एन मायनस 1. पण एक्स नाही एक्सच्या जागेवर साइन एक्स आहे म्हणून पुन्हा साइन एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह. हे झालं डेरिव्हेटिव्ह. आता हे मल्टिप्लिकेशन मध्ये कशामुळे घ्यायला तर याच्यासाठी चेन रूलचा थेरम आहे. आधी ते थेरम बोर्डाच्या सिलेबसनुसार थेरम आणि त्याच्यानंतर मग now we see the theorem of derivative of composite function. Y if y is function of u, that is y is a differential function of u and u is equal to g of x, that is u is a differential function of x such that the composite function y is equal to f of g of x.
is differentiable function of x. Then dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Okay. Now here given y is equal to f of u is differentiable function of u and u is equal to g of x is differentiable function of x. Here assume that u is not constant function. Yeah. आता इथे गिवन काय आहे, y is differential function of x and u is the differential function of y. म्हणजे differential function. आता differential function म्हणजे आपण डेरिव्हेटिव्हची डेफिनेशन पाहिली होती. Here y is differential function of x. Y is differential function of x. That means derivative of y with respect to x. इलेवंथ डेफिनेशन पाहिली होती. Y is differential function of x. Therefore differentiate y with respect to x. आणि ती डेफिनेशन काय होती? क्या? लिमिट del x tends to 0 del y by del x. It is the definition of derivative. dy by dx is equal to limit del x tends to 0 del y by del x. Here del y is a small increment in function, that is y is a function. Therefore del y is a small increment in y corresponding to del x in x. म्हणजे तुमचा जो फंक्शन असेल y is equal to f of x. x ज्या प्रमाणात चेंज होणार त्याच प्रमाणात तुमचं y चेंज होणार. म्हणजे del y is a small increment in y corresponding to del x in x. आता इथे काय दिलेले? y is differentiable function of u. Therefore we can write derivative of y with respect to u. Then by definition limit del u tends to 0 del y by del u. आणखीन काय दिलेले? u is a differentiable function of x. या डेफिनेशन नुसार काय du by dx is equal to limit del x tends to 0 del u by del x. आता हे झालं डेफिनेशन. डेफिनेशन काय y is differential function of x. हे डेफिनेशन आता इथे व्हेरिएबल बदलले फक्त y is function of u and u is function of x. The differential function. Therefore dy by du and du by dx are exist. मला हे तुम्हाला गिवन ऑलरेडी दिलेले. y is differential function of u and u is a differential function of x. म्हणजे तुम्हाला dy by du and du by dx हे एक्झिस्ट ऑलरेडी दिलेले. पण त्याच्यासाठी del y del u del x हे काय हे आधी लिहायला लागणार. ओके. हियर let del y and del u are small increments in y and u respectively corresponding to del x in x. Del y and del u are small increments in y and u respectively corresponding to del x in x. That is as del x tends to 0 del y tends to 0 and del u tends to 0. Yeah. Del y and del u are small increment corresponding to del x in x. Therefore as del x tends to 0 del y tends to 0 and del u tends to 0. Del x tends to 0, that means del x not equal to 0, del y not equal to 0 and del u not equal to 0. Then y is differential function of u and u is differential function of x. Therefore we can write dy by dx, sorry, yeah, dy by du. Y is differential function of u. Therefore limit
y by del u, and u is a function of x, therefore du by dx is equal to limit del x tends to 0 del u by del x. Suppose it is equation number 1. Now, it is a given y is differential function of u and u is differential function of x. Y is differential function of u, therefore dy by du. U is differential function of x, therefore du by dx. And then क्या definition में दिया है dy by du by dx है del y del u del x एक है okay. Del y and del u are small increments in y and u respectively corresponding to del x in x. Okay. Then here that is given. So तुम्हारा prove काय करायचं dy by dx is equal to dy by du into du by dx. Now we have del y by del x is equal to del y by del u into del u by del x. Del y by del x. Del y by del x here. Del y by del x. Del y by del u into del u by del x. Taking limit as del x tends to 0 because it is the function of x. Therefore, taking limit as del x tends to 0. Therefore, we can write limit del x tends to 0 del y by del x is equal to limit del x tends to 0 del y by del u into del u by del x, taking limit del x tends to 0. Therefore, separate limit del x tends to 0 del y by del u into limit del x tends to 0 del u by del x. Now, limit del x tends to 0 del u by del x, it is given. Limit del x tends to 0 del u by del x, it is du by dx. But first term, limit del x tends to 0 del y by del u. Limit del y by del u, but here del u tends to 0, del x tends to 0. Then limit change as del x tends to 0, del u tends to 0. Then limit change. Yeah. Limit del u tends to 0, del y by del u into limit del x tends to 0 del u by del x. There, as del x tends to 0, del u tends to 0. Then, now, limit del u tends to 0 del y by del u and limit del x tends to 0 del y by del u by del x are there exist by equation number 1 we can write. Therefore, limit del x tends to 0 del y by del x is equal to dy by du into du by dx by 1. Here, it is RHS is exist. RHS is exist by equation number 1, and then these quantities are equal. If RHS is exist, therefore LHS is exist because these two are equal. Then, if RHS is exist, therefore LHS exists. Yeah. RHS exists and finite implies LHS exists
that is it is a dy by dx. Therefore y is a differentiable function of x, and therefore we can write dy by dx is equal to dy by du into du by dx. It is a theorem. Okay. Now theorem व्यवस्थित पहा. theorem चे तीन पार्ट व्यवस्थित करा. सुरुवातीला गिव्हन काय दिलेले, y is differential function of x, sorry, y is differential function of u and u is a differential function of x. Therefore y is differential function of u and u is differential function of x. त्याच्यावर dy by du and du by dx लिहिलं. आता हे लिहिण्यासाठी काय काय लागणार, हे लिहिलेले बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. हा झाला फर्स्ट पार्ट. त्याच्यानंतर कन्सिडर हियर डेल y by डेल x, हे प्रूव्ह करायचं तुम्हाला. त्याला डेलच्या फॉर्म मध्ये लिहिले. Consider del y by del x is equal to del y by del u into del u by del x, and then taking limit as del x tends to 0. Then equation number 1 हा झाला तुमचा इथपर्यंत दुसरा पार्ट. आणि थर्ड पार्ट, ही साइड एक्झिस्ट आहे. ओके, तर त्याच्या इक्वल जे काय असणार ते एक्झिस्ट असणारच. म्हणून इट इज अ फंक्शन ऑफ y is function of x, therefore y is differential function of x, and therefore this can be written as dy by dx. It is dy by dx. Other than that, derivative of composite function. आता here now आता इथे तुम्हाला नोटेशन काय दिलेले, here y is function of u and u is function of x, therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx. आता सपोज तुम्हाला असं दिलेलं y is equal to f of g of x. आता याला डिफरन्शिएट करायचे, डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बट here y is not a standard function. y is a function of g of x and g of x is a notation, it is u. Means first differentiate f with respect to g of x and then derivative of g of x with respect to x, because here y is function of g of x. Therefore differentiate y with respect to g of x, then differentiate y dy by dx is equal to differentiate y with respect to g of x, therefore f dash of g of x. Differentiate y is equal to f of g of x, therefore differentiate f with respect to g of x and into g of x with respect to x, that is derivative of g of x with respect to x, it is g dash of x. फक्त नोटेशन बदललेले, हेच लिहिलेले. y is function of u, g of x is a u, therefore derivative of y is f. y म्हणजे काय, f फंक्शन दिलेले. y is function of g of x, म्हणजे y हे f आहे, म्हणजे y चा डेरिव्हेटिव्ह dy by dx f dash of x. म्हणजे y is a function of u, therefore f dash of x, it is f dash of g of x, म्हणजे derivative of f of x with respect to g of x, and du by dx, here g is a function of x, therefore derivative of g with respect to x, it is g dash of x. The notation बदलले, ये हेच y is function of u, therefore derivative of y with respect to u, derivative of y with respect to u, du by dx, it is derivative of u with respect to x. हे झालं, फक्त नोटेशन बदलले, बाकी काही. आणखी आता याच्यातच सपोज इथे दोनच फंक्शन घेतले, आणखीन फंक्शन जर घेतले, इथे काय y is function of u, सपोज y is function of phi, phi is a function of u and u is a function of x. तीन फंक्शन असतात. तर डेरिव्हेटिव्ह काय, इट इज dy by dx is equal to y is function of u, therefore derivative of y with respect to it is phi
into phi is a function of u. Therefore, derivative of phi with respect to u into h is a function of x. So it is u. U is a function of u, du by dx. Okay, dy by dx, dy by dv, dv by du, du by dx. Then it is the derivative of dy by dx. मग असे किती दोन फंक्शन 3 असतील, 4 असतील, 5 असतील, जास्त मोठे देणार नाही, जास्तीत जास्त 3 किंवा 4 एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये. पण जनरली सगळे प्रॉब्लेम 2च फंक्शन असले तर काही 3. मग आता तुम्हाला कंपोजिट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह काढायचं आहे म्हणून लावतात चेन रूल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शनला आणखी काय म्हणतात चेन. फंक्शन जितके वाढत गेले तितके वाढत जाणार मल्टिप्लिकेशन. आपलं स्टँडर्ड फंक्शन नुसार डेरिव्हेटिव्ह काढणार. स्टँडर्ड फंक्शन मध्ये तुम्हाला y इज इक्वल टू sin x. Therefore dy by dx is equal to cos x. But y is equal to sin of log x. Here y is a composite function. Here y is function of x. Here y is function of log x and function is sin x. Therefore dy by dx is cos of log x and into derivative of log x. Means cos of log x into 1 by x. It is a derivative of composite function. Yeah. F चा derivative. F of g of x. Here f sin of log x. Sin of log x चा derivative cos of log x. आणि पुन्हा या log x चा derivative that is 1 by x. हे झालं तुमचं कंपोजिट फंक्शन. ओके, नोटेशन फक्त लक्षात राहू द्या. आता याच्यावर शिकू आपण एक्झाम्पल्स. Differentiate the following function with respect to x. Suppose here sin of e raised to x. Sin of e raised to x. Then let y is equal to sin of e raised to x. आता इथे काय y is a function of x आहे, but it is a composite function. कारण y is a function of variable नाही, y is a function of function. आता काय sin आणि e raised to x हे दोन फंक्शन आहेत. therefore let y is a function of e raised to x. here y is a function of e raised to x. मग त्याला एक नोटेशन द्या u. y is a function of u द्यायचं आपल्याला. पण here y is function of u. Let u is equal to e raised to x. Therefore we can write y is equal to sin of u. Now here y is a function of u. Therefore differentiate with respect to u. Differentiate with respect to u. आता इथे काय झाले ते y is a function of u and u is a function of x. Theorem नुसार y is function of u and u is function of x. First we want to find dy by du. Differentiate with respect to u. Differentiate y with respect to u. Differentiate y with respect to u. Therefore dy by d is equal to cos u. Is that dy by du and u is a function of x. Therefore differentiate u with respect to x. U is a function of x and y is function of u. Therefore differentiate y with respect to u and differentiate u with respect to x. Therefore du by dx is equal to e raised to
e raised to x are derivative e raised to x. Now we know that y is function of u and u is function of x. Therefore, we know that dy by dx is equal to dy by du into du by dx, and that can be written as dy by du cos u into du by dx, it is e raised to x. And then last answer, u जर अगर which value cos e raised to x into e raised to x, it is dy by dx. ते आपण बाय थेरम नुसार सॉल्व करू. y is a function of x, but it is composite function sin of e raised to x. sin आणि e raised to x एक्सपोनेन्शियल फंक्शन आणि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोन्ही आले. x त्या व्हेरिएबल कसं ऑपरेट केलेली e raised to x, म्हणजे एक्सपोनेन्शियल फंक्शन ऑपरेट केलेले x वर, पण sin कसं ऑपरेट केले तर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. देन u is equal to e raised to x. y is a function of u and u is a function of x. Therefore dy by dx is equal to dy by du into du by dx, and has a derivative cos e raised to x into e raised to x. आता हाच प्रॉब्लेम आपण डायरेक्ट असा करणार आहे. If y is equal to sin of e raised to x, आता आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचा आहे. This is the other method. याच क्वेश्चनचं दुसरं सोल्युशन, मेथड दुसरी फक्त. y is equal to sin of e raised to x, they are differentiated with respect to x. आपल्याला काय करायचे, डिफरन्शिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x. या फंक्शनला काय म्हणलेले y, म्हणजे आपल्याला काढायचे dy by dx. Therefore dy by dx is equal to derivative with respect to x of sin e raised to x. मग आता डेरिव्हेटिव्ह तुम्ही याच्या आधी स्टँडर्ड फंक्शनचे डेरिव्हेटिव्ह पाहिले, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x is equal to काय cos x. मग घ्या डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय cos x, पण इथे x नाही, x चा जागा दुसरं फंक्शन आहे, व्हेरिएबल नाही, cos e raised to x आणि इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ जे काही दुसरं फंक्शन आहे ते फंक्शन इथे काय e raised to x, sin e raised to x. इट इज sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x, पण x चा जागा फंक्शन आहे म्हणून त्या फंक्शनचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह, आणि देन लास्ट आन्सर cos e raised to x into e raised to x. आणि आता आपण परीक्षेत या पद्धतीनेच करणार आहेत, आणि याच्या पुढचे सगळे डेरिव्हेटिव्ह कंपोजिट फंक्शन किती येऊ या मेथडनं करणार नाही, या मेथडनं याचं करणार. सरळ तुम्ही स्टँडर्ड फंक्शन कोणते sin x चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती cos x, पण इथे x च्या जागेवर काय e raised to x, म्हणजे e raised to x चा पुन्हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह. कंपोजिट फंक्शन कोणते पहा, फंक्शन ऑफ फंक्शन sin x चा डेरिव्हेटिव्ह काय cos x, पण x च्या जागेवर e raised to x आहे, पुन्हा त्या e raised to x चा मल्टिप्लिकेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह. हे झालं तुमचं डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कंपोजिट फंक्शन. Next is tan of log x. Let y is equal to tan of log x. That means here y is a function of x, but it is composite function tan आणि log x. x चा लॉगॅरिथमिक फंक्शन आणि नंतर या लॉगॅरिथमिक फंक्शन tan x, म्हणजे काय tan of log x, म्हणजे y is a function of log x. y is a function of log x, आणि हे सुद्धा फंक्शन आहे म्हणून याला नोटेशन द्यायचं. लेट u is equal to log x. Therefore we can write, because log x is not, it is a variable, it is a function. tan x हे स्टँडर्ड फंक्शन, पण x चा जागा काय log x, म्हणून put it is. Therefore y is equal to tan u, that is y is a function of u. Therefore differentiate y with respect to u, du by dx, it is x square u. Tan u चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to u, it is x square u. Then and u is equal to log x. Therefore differentiate
डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू या फंक्शनचं फक्त नोटेशन. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इट इज 1 by x. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan u with respect to u, it is sec square u. Derivative of tan u with respect to u, it is sec square u. And derivative of log x with respect to x, it is 1 by x. Now we know that dy by dx is equal to dy by du into du by dx. That is dy by du sec square u into 1 by x. आणि या u च्या जागी u ची किंमत आहे into 1 by x. हे झालं फक्त डेरिव्हेटिव्ह. आता हेच दुसऱ्या मेथडनं y is equal to tan of log x. Then differentiate with respect to x. Y चा डेरिव्हेटिव्ह with respect to x, it is dy by dx is equal to, आता tan of log x, म्हणजे इथे एक स्टेप लिहितो की नाही लिहिली तरी चालतंय. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan of log x. We know that derivative of tan x, it is derivative of tan x, it is sec square x. Therefore, derivative of tan of log x, it is sec square log x. tan x चा डेरिव्हेटिव्ह काय sec square x. tan x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square x, पण इथं काय log x आहे. tan of log x, तर sec square log x. आणि ह्या व्हेरिएबल x च्या जागेवर दुसरं जे फंक्शन आहे त्या फंक्शनचा पुन्हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह. आणि देन इट इज sec square of log x into 1 by x. या मेथडनं आपण करणार नाही प्रॉब्लेम सगळे या दुसऱ्या मेथडनंच करणार आहे. आणि त्याच्यात पुन्हा ही स्टेप लिहायची गरज नाही, आणखी एक स्टेप कमी होती. tan ऑफ log x चा डेरिव्हेटिव्ह sec square log x आणि tan x चा फॉर्म्युला यूज करायचा विथ रिस्पेक्ट टू x. आपण डेरिव्हेटिव्ह काय काढायचं विथ रिस्पेक्ट टू x, म्हणजे इथं फॉर्म्युला यूज करणार tan x चा, आणि x चा जागा जे काही आहे त्याचा पुन्हा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x मध्ये सगळे स्टँडर्ड फॉर्म्युला कोणते tan x आहे. tan x, मग tan x चा डेरिव्हेटिव्ह, पण x चा जागा काय log x, म्हणून log x चा पुन्हा मल्टिप्लिकेशन मध्ये डेरिव्हेटिव्ह. मग स्टँडर्ड फॉर्म्युले एकदा कळाले व्यवस्थित की त्या x चा जागा फक्त दुसरं फंक्शन आलं ते झालं कंपोजिट फंक्शन, आणि स्टँडर्ड नुसारच सगळे डेरिव्हेटिव्ह कडे चालायचं. Now we see the next example by this method. याच्यानंतर ते सगळे प्रॉब्लेम आता या मेथडनंच करणार आहे, या मेथडनं नाही करायचं. हे थेरम नुसार केले.